हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ MPHW ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ MPHW ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਨੇ। ठीक है जी, आप मेन ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए ने ਤਾਂ ਉਹੀ क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगता रहे कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ क्वेश्चन तुमने पढ़िया है या फिर नहीं पढ़िया। जेकर नहीं पढ़िया तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ रिवीजन है वो हो जानी है। ठीक है जी, तो चलो आप शुरू करते हैं। टोटल अपने ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होने ने। मास्टर वीडियो है ये 100 क्वेश्चन ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ MPHW ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ठीक है जी, तो चलो आप पहले क्वेश्चन तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना द सब सेंटर इज मीन टू बी देयर फॉर एवरी डैश पॉपुलेशन इन हिली एरियाज। तो अपने लवे एक क्वेश्चन दे विच की पूछा गया कि किन्ने यानी कि किन्ने पॉपुलेशन वास्ते एक सब सेंटर है जिहड़ा वो होना चाहिए कित्थे हिली एरिया दे विच पूछा गया। तो इहदा जिहड़ा करैक्ट आंसर है वो है जी अपने लवे ऑप्शन बी 3000 पॉपुलेशन वास्ते 3000 लोगों वास्ते एक सब सेंटर होना चाहिए कित्थे हिली एरिया दे विच। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर शुड बी देयर फॉर एवरी डैश रूरल पॉपुलेशन इन प्लेन्स। प्लेन की गल की जा रही है तो रूरल एरिया वास्ते एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर किन्ने लोगों वास्ते होना चाहिए है। इसका जो करैक्ट आंसर है वो है जी 30,000 यानी कि 30,000 लोगों पिछे एक जोड़ा है वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो होना चाहिए कितने रूरल पॉपुलेशन दे विच। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हिंद कुशांत निवारण संघ इज ए वॉलंटरी एजेंसी रिलेटेड टू डिजीज। ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਕੁਸ਼ਾਂਤ ਨਿਵਾਰਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਵਲੰਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਥਰਡ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਪਰੋਸੀ। ਲਿਪਰੋਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਕੁਸ਼ਾਂਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸਿੰਘ ਵਲੰਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना द कलर ऑफ द सेंटर स्क्वायर इन द वैक्सीन वाइल मॉनिटर इन अ वेल स्टोर्ड पोलियो वैक्सीन शुड बी। एक पोलियो ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਦ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਡੇ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਔਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਡੇ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ देखो वर्ल्ड हेल्थ डे मार्च 21 अप्रैल मार्च 1 अप्रैल 7 जुलाई 1 या फिर दिसंबर 1। तो इसका जो करैक्ट आंसर है वो है जी ऑप्शन बी अप्रैल 7 ਨੂੰ ਕੀ है वर्ल्ड हेल्थ डे वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लवे GOBI कैंपेन एट द यूनीसेफ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ਜਿਹੜਾ GOBI को कैंपेन है यूनीसेफ द्वारा वो सारी चीज़ों ਨੂੰ करता है पर एक चीज़ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ वो अपन दसना है। तो 6वें का जो करैक्ट आंसर है वो है जी ऑब्जरवेशन। ऑब्जरवेशन ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ बाकी सारे ते उत्ते वो निगाह रखता है जिवें ग्रोथ मॉनिटरिंग ब्रैस्ट फीडिंग या फिर इम्यूनाइजेशन पर ऑब्जरवेशन ते वो नहीं रखता ध्यान। ठीक है, जो GOBI कैंपेन है यूनीसेफ का। नैक्सट है 7th क्वेश्चन है द इंटरनेशनल एजेंसी प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर दी नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम इज। ठीक है, जी नैशनल एजेंसी है सपोर्ट करती है नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम ਨੂੰ की है ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ DNIDA ਦਾਨੀ ਦਾ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर सिम्पटम ऑफ दी एड्स पेशेंट इज। ਜਿਹੜੇ एड्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ एड्स ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਪਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ यानी कि ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ weight lose ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ डायरिया होगा ਉਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 9th क्वेश्चन है द आइडियल वेट ऑफ एन अडल्ट पर्सन इज कैलकुलेटेड ऑन दी बेसिस ऑफ। एक आइडियल ਜਿਹੜਾ यानी कि किसी भी अडल्ट बंदा ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ weight है ਕਿਹੜੇ बेसिस ਤੇ ਉਹ ਨਾਪਿਆ ਜਾਊਗਾ एज हाइट इकोनॉमिक स्टेटस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 9ਵੇਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਾਈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ weight ਹੈ ਉਹ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यानी कि ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਕਰ 6 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ weight ਹੈ 70 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। यानी कि हाइट ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ weight ਹੈ ਉਹ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन अपने लवे रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिजीज इंक्लूड। रिस्क फैक्टर ने जेडे केड़े फैक्टर ने जेडे कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी कि जेडी दिल दी बीमारियां ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ फैक्टर ने ਉਹ।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੋਕਿੰਗ, ਬੀੜੀ ਪੀਣਾ, ਟੈਂਸ਼ਨ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਸੀਰਮ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 11वां क्वेश्चन है, द साल्ट इनटेक पर डे शुड बी कीप्ड टू अ लिमिट ऑफ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਮਿਟ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਡੇਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਗ੍ਰਾਮ ਡੇਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 15 ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਸਾਲਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਮਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ 12ਵਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਸੇਡ ਟੂ ਬੀ ਅਬਾਊਟ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਪੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 120 ਤੋਂ 180 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਜੇਕਰ 180 ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ 80 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਬੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 13ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਪਲਸ ਰੇਟ ਆਫ ਬੇਬੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਪਲਸ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲਸ ਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਬਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਅਡਲਟ ਪੈਟਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਡਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਲਸ ਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ 14th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਰਿਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰੇਟਸ ਇਨ ਅਡਲਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 17 ਪਰ ਮਿੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 15ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ, ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਲ ਥਰੋਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਲੇਟਰ ਲੀਡ ਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਲ ਥਰੋਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸੀ, ਰਿਊਮੈਟਿਕ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਥਰੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ 16ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੰਡੀਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ 1 ਬਿਲੀਅਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਗੀ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 17ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਈਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਬਰਥ ਰੇਟ ਦੀ ਡੈਨੋਮੀਨੇਟਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਜ਼, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰਥ ਰੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਰਥ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਥ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੂढ़े ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰਥ ਰੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿਡ ਈਅਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਰਥ ਰੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ 18ਵਾਂ, the objective of national population policy is to bring the total fertility rate to replacement level is, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਜੇ ਟੋਟਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ 19ਵਾਂ, A woman is expected to attend the anesthetical clinic at least 10 month during the first 7 month। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 7ਵੇਂ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਹੈ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 1 ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1 ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ, 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਲਈ 20ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, on an average a normal healthy woman should gain about 10 kg of weight during pregnancy। ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਨੋਰਮਲ ਵੂਮਨ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਵੂਮਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ kg ਤੱਕ weight ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ weight ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 12 ਕਿਲੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ 60 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਹੈ ਉਹ 72 ਕਿਲੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 21ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, an unimmunized mother should be given dash dose of tetanus toxoid during pregnancy।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਦਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ 2। ਠੀਕ है ना, 2 ml भी हो सकता है, ये अजे पता नहीं कि ये 2 लिखा था होया। ठीक है, ml यानी कि क्वांटिटी यूनिट हो नहीं पता, एक बार तुम ये ध्यान नाल देख लो। ठीक है जी, 22वां क्वेश्चन है द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी कैलोरीज यानी कि तुहानू पता ही होगा, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ 300 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 23ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਟ 1 year of age a baby should weight around। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਲਵੇ, as per baby friendly hospital initiate breastfeeding by a mother after normal delivery should be started within। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लिए 25 है, अंडर दी ICDS प्रोग्राम दी अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइडेड फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 1 ਤੋਂ 6 साल। 1 ਤੋਂ 6 साल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨ। ਉਹ ਕੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 26ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ A, ਹਿਪੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नेक्स्ट अपने लवे 27वां क्वेश्चन, जेम्स लिंड इज रिलेटेड टू दी डिजीज। जेम्स लिंड है ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਕਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇਮਸ ਲਿੰਡ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ DPT ਵੈਕਸੀਨ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। DPT ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ DPT ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਇਜ਼ ਕੌਜ਼ਡ ਡਿਊ ਟੂ। ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 30ਵਾਂ, ਮੀਸਲਸ ਵੈਕਸੀਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਅੰਡਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੀਸਲਸ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੀ ਚ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 9 ਮਹੀਨੇ, 15 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ C, 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੈਟ ਆਫ ਰੂਬੈਲਾ ਇਨਕਲੂਡ। ਰੂਬੈਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 31ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ D, ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਡੀਅਕ ਮਾਲਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਔਰ ਡੀਫਨੈਸ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਲਵੇ BCG ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਗੇਂਸਟ। BCG ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ TB ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ BCG ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਓਰਲ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ। ਜਿਹੜੀ ਓਰਲ ਪੋਲੀਓ ਹੈ, ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਓਰਲ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 33ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਲਾਈਵ ਵੈਕਸੀਨ। ਓਰਲ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 34ਵਾਂ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ A ਵਾਇਰਸ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਥਰੂ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਓਰਲ ਰੂਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਈਸ ਵਾਟਰ ਸਟੂਲਸ ਇਜ਼ ਸੀਨ ਇਨ। ਰਾਈਸ ਵਾਟਰ ਸਟੂਲਸ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕੋਲਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਡੋਟਸ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਡੋਟਸ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ TB ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 37ਵਾਂ, ਐਨੀਕਲੋਸਟੋਮੈਸਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਦਰ ਨੇਮ ਆਫ। ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਕਲੋਸਟੋਮੈਸਿਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਹੁਕਵਰਮ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। 38ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਲਵੇ the worm infestation eliminated from India। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜੀਨੀਆ ਵਰਮ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਬਾਈ। ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ AIDS ਈਡਸ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਲੇਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ,
ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰੀਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 41 ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਫੀਵਰ ਹੈ, ਪੀਲਾ ਬੁਖਾਰ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 42ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਥਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰੈਟ ਦੇ ਯੂਰੀਨ ਦੁਆਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 43ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੀਫ ਟੇਪ ਵੋਮ ਇਜ਼। ਬੀਫ ਟੇਪ ਜਿਹੜਾ ਵੋਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਟੇਨੀਆ ਸੈਗਨੀਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਟੇਨੀਆ ਸੈਗਨੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੈਪਰੋਸੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਫॉर ਅ ਮਿਨੀਮਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ। ਲੈਪਰੋਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੋਨੋਰੋਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 46 ਦਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੋਨੋਰੋਆ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 47ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਮੋਡੀਫਾਈਬਲ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਕੇਸ ਆਫ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੀਫਾਈਬਲ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਏਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਓਬੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪਾ, ਸਾਲਟ ਇਨਟੇਕ, ਅਲਕੋਹਲ ਇਨਟੇਕ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 48ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰੂਮੈਟਿਕ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਰੂਮੈਟਿਕ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਥਰੋਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਲੇ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੋਇਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਇਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਗਲੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡਾਇਬਟਿਕ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਡਿਊ ਟੂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ। ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਡਾਇਬਟਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ 51 ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਟਰੈਕਟ ਕਾਰਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੈਟਰੈਕਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੈਰੀਅਰ ਮੈਥਡ ਆਫ ਕੰਟਰੈਪਸ਼ਨ ਇਜ਼। ਬੈਰੀਅਰ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕੰਟਰੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰਾਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕੰਡੋਮ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿਲ ਗਿਵ ਡੈਸ਼ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡੈਸ਼ ਕੈਲਰੀ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ। 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਜ਼। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੋਰਸ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਐਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 55 ਹੈ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਐਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਇਨ ਪਲਸ ਇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਐਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈਥੋਨਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 56 the amount of protein required by an Indian adult in dash gram protein per kg body weight। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਅਡਲਟ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ weight ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਲਈ 56 ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ B, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ weight ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਆਰ ਆਲ। ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਡੀ, ਓਲੀਓਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? 58 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ A,
ਰਿਕੇਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਘੱਟ ਲਾਓ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 59 ਹੈ ਪਲੈਗਰਾ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਡਿਊ ਟੂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ। ਪਲੈਗਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਾਇਸਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ। ਰਿਚ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਪੀਤਾ, ਮੈਂਗੋ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ। ਦ ਮਿਨਰਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਐਨੀਮੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਿਨਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਇਰਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਥਰੂ ਮਿਲਕ ਆਲ ਐਕਸਪੈਕਟ। ਸਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। 62 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਮਲੇਰੀਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆਫ ਫੂਡ ਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਡੀਟਿਵਸ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਫੂਡ ਐਡੀਟਿਵਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 64 ਦਾ as per the mid day meal program the meal should supply at least the total energy requirement। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ 1/3 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਸਕਿੱਲ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਈਕੋਮੋਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਦ ਐਵਰੇਜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਵਿਲੇਜ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਟੂ, ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 550। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ 100 ਲੀਟਰ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1000 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ। ਸਿਰਫ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਡਸਟ ਡੁਸਟ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1000 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਕਿਲੋ ਪਾਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਰਡਨੈਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕੈਨ ਕੋਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ, ਹਾਰਡਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਕਲੋਰਾਈਡ, ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਨਾਈਟਰਾਈਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 69 ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਲੋਰੀਨ ਇਨ ਵਾਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ। ਫਰੀ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰਥੋਟੋਲੋਡਾਈਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। 70 ਹੈ ਇਨ ਏ ਹਾਊਸ ਵਿੰਡੋ ਏਰੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਟ ਲੀਸਟ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜਕੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ 1/5 ਹਿੱਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 1/5 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੇਡ to if exist if dash no person of over 9 years of age not husband and wife of opposite sexes are obliged to sleep in the same room। ठीक है गया दोबारा देख लेते हैं 70 बंदा ओवर क्राउडिंग इज सेड टू एग्जिस्ट। अच्छा आप कदों कहांगे कि ओवर क्राउडिंग है? ओवर क्राउडिंग यानी कि ज्यादा लोग इकट्ठे होए ने, आप कदों कहांगे यानी कि किन्ने उरे मैंबर दसने ने तुनी मैंबर दसने ने तुसी। तां इहदा जेहड़ा करेक्ट आंसर 2 मैंबर है, यानी कि जेकर 2 नंबर ऑफ पर्सन ओवर 9 ईयर ऑफ एज, जेकर 2 मैंबर ने ते उन्हां दी उम्र जिहड़ी 9 साल तो ऊपर है ते वो हसबैंड ते वाइफ नहीं है, वो अपोजिट सैक्स दे मैंबर ने, ठीक है, एक कमरे दे विच सो रहे ने, तां ओवर क्राउड मन्निया जाऊगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपने लवे 72 द मैथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन विच वेस्ट इज डिस्पोज्ड अलोंग विद नाइट सॉइल इज नोन एज। जेड़ा वेस्ट डिस्पोजल है, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਈਟ ਸੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 73 ਦ ਮੋਸਕੀਟੋ ਵਿਚ ਲੇ ਇਟਸ ਐਗ ਔਨ ਦ ਲੀਵਸ ਆਫ ਸਰਟੇਨ ਐਕਵੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟ।
ਉਹਨਾਂ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਸੋਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 74 ਦੀ ਟਾਈਗਰ ਮੋਸਕੀਟੋਇਜ਼। ਟਾਈਗਰ ਮੋਸਕੀਟੋ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 74 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਏਡਸ, AIDS ਏਡਸ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਮੋਸਕੀਟੋਇਜ਼ ਬਾय ਯੂਜ਼ਿੰਗ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਸ਼ेस ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਿੰਡੇਨ ਇਜ਼ ਇਹ ਲਿੰਡੇਨ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ 76 ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? BHC ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। 77 ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਫੋਸਫਾਈਡ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਜ਼ਿੰਕ ਫੋਸਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੋਡੀਡੈਂਟੀਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਡ ਫਲੂ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 46 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਮੰਗ ਦੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਐਜ਼ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੋਨਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੋਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 81 ਹੈ ਦ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ XO ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ। ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ XO ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਟਰਨਲ ਸਿੰਡਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस इज डिजीज। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 83। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਬਰਥ ਰੇਟ ਤੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦਿਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 83 ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਟ ਦ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ। ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੈਂਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਟੂ ਦੀ WHO ਅੰਡਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਰ ਆਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ WHO ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 85 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡੈਪਥੇਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? WHO ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੀ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡਾਟਾ ਟੂ ਦੀ ਮੇਨ ਮੈਨ ਔਨ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਇਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ? ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? 86 ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ ਪਿਕਟੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪੋਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਆਹ ਐਵੇਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਿਕਟੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਵਾਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ when a set of number is arranged in ascending or descending order and the center number is taken it is called। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? 87 ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੋਕਰੈਟਿਕ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਸੋਕਰੈਟਿਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ? 1 ਵੇ 2 ਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ 2 ਵੇ ਮੈਥਡ ਹੈ। The recommended illumination required for causing reading is, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ illumination ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਰੋਸ਼ਨੀ illumination ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਕਿੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 100 LUX 100 illumination ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। LUX ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨਿਟ ਹੈ illumination ਦੀ। A daily exposure of decibel is about the limit people can tolerate without unstable damage of hearing, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਬੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 85 ਡੈਸੀਬਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟੈਸਟ ਮਦਰ ਟੂ ਟੀਚ ਮਦਰ ਨੋਨ ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਔਰਲ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਔਰਲ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ। ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਐਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਸੇਜ ਇਨ ਏ ਪੋਸਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਫॉर ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੋਸਟਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ?
ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਸੋਰਸ ਫॉर ਹੈਲਥ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਰ, ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਮਨੀ, ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਦੇ ਕਮੇਟੀ that visualize the development of primary health center is, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੋਰ ਕਮੇਟੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇਜ਼ ਐਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 95 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਦਾ ਡਰਗ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਇਨਕਲੂਡ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਡਰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟੀਬੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਓਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੈਪਸੋਨ। ਕਰੂਡ ਡੈਥ ਰੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ, ਕਰੂਡ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ 8, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਫੈਂਟੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਇਨ ਕੇਰਲਾ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ -1000 ਲਾਈਵ ਬਰਥ, यानी कि इनफेंटी मोर्टेलिटी रेट कितना है केरला दे विच 1000 मतलब जेकर बच्चे पैदा होए ने तो इनफेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, तो वो है जी सिर्फ 14। सैक्स रेशो कितनी है केरला दे विच, यानी कि मेल फीमेल कितनी मेल पिछे कितने फीमेल ने, या फिर कितने मेल पिछे कितनी फीमेल ने, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 1058 ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਤੇ 1000 ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁਇਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਡੀਐਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੀਡੀਐਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ICDS ਸਕੀਮ ਆਫ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਇਜ਼ ਮੀਨ ਟੂ देयर फॉर एवरी ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ICDS ਸਕੀਮ ਹੈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਕਿੰਨੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ 1000 ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ICDS ਜਿਹੜੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਪਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੱਜ 24 ਤਰੀਕ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 2 ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ।